ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. 25 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди мулоқот бо роҳбарони як қатор созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, давлатҳои хориҷӣ, иштироку суханронӣ дар ҳамоиши оянда ва мубоҳисаҳои 79-уми умумии маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо роҳбарони як қатор ниҳодҳои байналмилалӣ вохӯрӣ намуда дар ҳамоиши оянда иштирок ва суханронӣ карданд. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи иҷлоси маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ва раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён мулоқот намуданд. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ оид ба амалиётҳо хонум Анна Бьерде мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи байналмилалӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди кишвар номида, аз ҳамкории босамар бо он изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки дар тӯли 31 соли ҳамкории дуҷониба бо дастгирии молиявии бонк дар Тоҷикистон 116 лоиҳаи афзалиятнок дар соҳаҳои иҷтимоӣ, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ ба маблағи умумии $2.9 миллиард татбиқ шудааст. масоили ҷалби маблағ барои татбиқи тарҳҳои рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини ҳадафҳои иҷтимоии кишвар, ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноат, дастрасӣ ба энергияи сабз ва рушди иқтисоди сабз аз мавзӯъҳои умдаи суҳбат буд. ба Бонки ҷаҳонӣ барои пешсафӣ ва иқдомҳои амалияш дар раванди маблағгузории сохтмони нергоҳи роҳгун изҳори сипос карда шуд. ҳамчунин оид ба пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири омилҳои гуногуни беруна ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷалби маблағҳои иловагӣ ва идомаи раванди ислоҳот табодули андеша сурат гирифт. таъкид гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони табиӣ, бахусус тавлиди энергияи барқароршаванда ва рушди кишоварзӣ мебошад ва зарур аст ки барои истифодаи босамар аз ин имконот дастгириҳои байналмилалии молиявию техникӣ афзун гардад. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтагӯи судманд сурат гирифт. We just concluded a very productive meeting with His Excellency the President. ҳамакнун мо гуфтугӯи самарабахшеро бо ҷаноби президенти Тоҷикистон хулосабарорӣ кардем, аз ҷумла дар мавриди барномаи махсус оид ба дастгирию шарикиамон бахусус дар соҳаи энергетика. албатта Бонки ҷаҳонӣ дар ин ҷода бо шарикони зиёди рушд ҳамкориро ба роҳ мондааст бо мақсади дастгирӣ намудани Тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии роғун. албатта ин масъала барои баррасӣ шудан ҷанбаҳои зиёде дорад. хурсандибахш аст ки гуфтушунидҳои имрӯза хуб анҷом ёфтанд ва мо якҷо бо шарикони рушд умедворем ки дар ин лоиҳаи пешгирифтаамон маблағгузории мақсадноке ба роҳ монда мешавад. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. Muhtaram Janobi Rais, Muhtaram Janobi Dabi Kul, Khanwa wa Janobon, Nakhust mekhwastam ba dabiri kuli Sazmoni Milali Muttahid baroyi tashabbusi tashkiloti samiti oyanda va da'vat baroyi ishtirok dar in hamoyishi muhim aziz sipos namoyam. Ma sa'yu talashhoyi hamohangsozonayi паймон ба хотири оянда намояндагони Олмон ва Намибияро баландазёбӣ менамоед. ин нишаст барои баррасии мушкилоти тағйирёбии иқлим, ҳифзи саломатии омма, рафъи камбизоатӣ, вазъи зиндагии занон, таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ
باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. مسائل وابسته به خلع سلاح، نظارت اسلحه و خفف تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت همانا توجه جدی ما را تقاضا می نماید. مطرح گردیدن مشکلات آب و اقلیم در سند نهایی این سمیت ضرورت ادامه عملهای تأخیر ناپذیر کشورهای عضو و دیگر طرفهای منفعت‌دار به خاطر تامین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیقی 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 2028 یکی از نمونه‌های روشنی تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. حاضرین گرامی، قبول گردیدن پیمان به خاطر آینده از نتیجه این سمیت به شرایط راست می آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته و خفت و تهدیدهای گوناگون امنیتی دچار شدند. جامعه جهانی می تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای معاصر کامیاب گردد. تحکیم و توسعه همکاری‌ها، جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار از اقدام‌های مشترک در راه تأمین صلح و ثبات پایدار وابستگی بواسطه دارد. از این لحاظ ما در سطح جهانی اندیشیدن تدبیرهای مشترک را با مقصد پرزور کردن همکاری و همیاری برای تأمین امنیت فراگیر مهم می‌شماریم. تاجیکستان با صفت کشور میزبان روند دوشنبه آید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان در برابر دیگر موضوعهای کلیدی استقبال می نماید. ما از نقش کلیدی و هم آهنگسازی سازمان ملل متحد در این جاده جانبداری می نماییم. خانم‌ها و جنابان، امروز ما شاهد افزایش نزاع‌ها در مناطق گوناگون جهان هستیم که صدها هزار تلفات جانی را میان اهالی آسایشته در پی دارد. مراقبت دولت‌ها را ضرور است که اطراف هدف‌های عمومی با مقصد تأمین صلح پایدار در تمام کره زمین و خاتمه بخشیدن بر رنج و عذاب آدمان بر اثر جنگ‌ها و پیامدهای دهشتبار آنها متحد شویم. وقتی آن رسید است که ما از اقدام‌های مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیریم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور می‌شماریم که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مالیوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی با مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر را راه‌اندازی نماید. اطمینان دارم که سمیت امروزه برای بررسی عمیق و حل مشکلات جهانی معاصر زمینه مناسب خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ولادیمیر ورانکوف ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری دوجانبه و خطر و تهدیدهای جهان معاصر بررسی شد. تأکید گردید که وقت‌های آخر جامعه جهانی هرچه بیشتر به تهدیدهای دارای خصوصیت اکستریمیستی، تروریستی و نزاع‌های مسلحانه روبرو می شود. برای مقاومت با چنین تهدیدها استفاده از امکانات خدمات داخلدار، ساختارهای مخصوصی سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی ضرور شمرده شد. ذکر گردید که در کنفرانس قریب الوقوع در دولت کویت در چهارچوب روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم، مسئله‌های مبرم مبارزه با تروریسم بین‌المللی بررسی خواهند شد. همچنین آید به دیگر موضوع‌های وابسته به تامین امن و ثبات در منطقه و جهان تبادل اندیشه صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک
با دبیر کل سازمان جهانی آب و هواسنجی خانم سلستا ساولو ملاقات نمودند. در واخور مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بین المللی و روزنامه گلوبالی آب و اقلیم سازمان ملل متحد بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز از تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان در دایره روند آب دوشنبه یادآور شده اظهار داشتند که در این زمینه ما به همکاری با سازمان جهانی آب و هواسنجی که چندین ده سالها ادامه دارد اهمیت خاص می‌دهیم. نقشه در سال 2025 برگزار شدن کنفرانس بین المللی سطح بلند در موضوع حفظ پریخ‌ها نمونه این همکاری نامیده شد. با مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم، سیل و آبخیزی، فرآمدن یخ و ترمه، تأثیر منفی آفت‌های طبیعی بر اقتصاد کشورها، دیگر پیامدهای فلاکتبار و پیشگیری آنها توجه زیاد ظاهر گردید. تحکیم منبع اقتدار تکنیکی اجنسی آب و هواسنجی تاجیکستان، بالا داشتن سطح کسبی کارمندان آن و آماده کردن متخصصان جوان مخصوصا در ساحه آب و هواسنجی، اقلیم شناسی و هیدرولوژی سمت مهم و سودمند همکاری با سازمان جهانی آب و هواسنجی ارزیابی شد. همچنین اوید به دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی سودمند صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات نمودند. در ملاقات رشد همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که ما نقش سازمان را در تطبیق برنامه‌های مهم سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی کشورمان قدر میکنیم. جانب‌ها وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهان، پیامدهای بحران‌های اقتصادی و مالیوی، کمبیزاتی و ناامنی عضوقواری را محاکمه نموده، عمل‌های دستجمعانه جامعه جهانی را در این سمت‌ها ضرور شمردند. به مسائل تغییریابی اقلیم، نارسایی آب آشامیدنی، آبشوی پریخ‌ها، نابودشوی گوناگونی بیولوژی و وضع اجتماعی اقتصادی، رسیدن به هدف‌های رشد استوار، تطبیق روزنامه 2030 و نتیجه‌های سمیت آینده توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل آمادگی به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌ها در سال 2025 و کنفرانس نوبتی سازمان ملل متحد اوید به مسائل‌های آب در سال 2028 که هر دو در شهر دوشنبه برگزار خواهند شد نیز از موضوعهای مهمی صحبت بود. مبادله افکار دایر به مسائل‌های مبرم مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدیدهای امنیتی هم صورت گرفت. 23 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در واخور مجموعه مسائل همکاری تاجیکستان و ایران بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از رشد و توسعه نظررس روابط دوستی و برادری و همکاری متقابلا سودمند با جمهوری اسلامی ایران یادآور شده اظهار داشتند که ما آماده منبع نیز برای تقویت آن تدبیرهای مشترکی عملی اندیشیم. با گسترش مناسبت‌ها در بخش‌های افضلیتناک اقتصاد و تجارت، تقویت روابط علمی و آموزشی و تعلیمی دو کشور و رشد همکاری فرهنگی توجه زیاد ظاهر گردید. برنامه دراز مدت همکاری اقتصادی و تجارتی دو کشور تا سال 2030، همکاری عملی در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی و جلب امکانات کمیته مشترک سرمایه‌گذاری برای تطبیق پیگیرانه نقشه‌های موجوده مهم دانسته شد. در فراورد ملاقات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از محترم مسعود پزشکیان دعوت نمودند که در فرصت برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف بیارند. 24 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در مباحثه‌های 79 عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنرانی نموده با ولیعهد دولت کویت شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح ملاقات نمودند. The Assembly will now hear an address by His Excellency Emomali Rahman, President of the Republic of Tajikistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. محترم جناب رئیس، حاضرین گرامی، در آغاز سخن جناب فیلیمون یانگ را و مناسبت انتخاب شدنشان به حیث
رئیس اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. حاضرین گرامی، امروز جهان در شرایط خیلی حساس و مرکب قرار دارد. روندهای پرتضاد گیاه‌سیاسی، مسلح‌شوی با شتاب، شدت گرفتن جنگ سرد، نزاع‌های مسلحانه، پیامدهای تغییریابی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بی‌شبهه پیامدهای منفی دراز مدت خواهند داشت. در این زمینه متحدسازی تلاش‌های مشترک جامعه بین‌المللی با مقصد حفظ امنیت و ثبات و تأمین رشد استوار بیش از هر وقت دیگر ضرور می باشد. مسلم است که امکانیت تأمین صلح پایدار و حیات آسایشته انسانیت و پیشرفت کشورها پیش از همه در اساس سازش و همدیگر فهمی و همکاری سازنده فراهم می گردد. ما را ضرور است که به مقصد دسترسی به این هدفها و خاتمه بخشیدن به همه جنگ و نزاع‌ها و عملی سازی هدفهای سازنده صلح‌جویانه متحد شوید. حالا فرصت فرا رسیده است که برای تقویت نقش کلیدی سازمان ملل متحد جهت حل نزاع‌ها و برقرار سازی صلح و ثبات در سیاره چاره‌های مؤثر اندیشیم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شد. چنانکه بارها اصرار داشتم تاجیکستان همیشه جانبدار حل همه مناقشه و نزاع‌ها تنها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی می باشد. همزمان با این می خواهم تاکید نمایم که جمهوری تاجیکستان پشتیبانی دائمی خود را از تطبیق روزنامه 2030 جهت نائل شدن به هدفهای رشد استوار ادامه می دهد. قابل ذکر است که محتوای اساسی روزنامه مذکور در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نیز انعکاس یافته است و جهت تطبیق هدفهای آن تلاش‌های پیوسته به خرج داده می‌شوند. در برابر این یکچند مشکلات موجودند که برای مبلغ‌زاری سری وقتی جهت رشد استوار مانع ایجاد می‌کنند. ناآرامی‌های امنیتی، بحران‌های اقتصادی و مالیوی، گرمشوی بی‌سابقه بر اثر تغییریابی اقلیم و تلفات گوناگونی بیولوژی، اینچنین پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی از جمله چنین مشکلات میباشد. در اعلامیه سیاسی که چند پیش از جانب مجمع عمومی قبول گردید، کشورهای عضو اعتراف کردند که رسیدن به هدفهای رشد استوار در خطر است. طبق حسابات دبیر کل سازمان ملل، جامعه جهانی تا سال 2030 فقط به 17% هدفهای رشد استوار نائل شده میتواند. ما شاهد هستیم که در بسیار کشورهای رو به ترقی نتیجه های چارچوب هدفهای رشد استوار حاصل گردیده از دست می روند. وابسته به این ما را ضرور است که تلاش‌های خود را به خاطر تطبیق سری وقتی روزنامه 2030 فعالتر کرده به مسئله مبلغ‌زاری رشد استوار اهمیت مخصوص دهیم. ما همچنین کنفرانس 4 بین المللی عاید به مبلغ‌زاری رشد را که برگزاری آن طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه ایول سال 2025 در اسپانیا در نظر است، برای دریافت راه‌های رفع مانع‌ها در سمت مبلغ‌زاری رشد مهم می‌دانیم. ضرور است که فعالیت نظام بین المللی مالیوی و اقتصادی با احتیاجات کشورهای رو به ترقی جوابگو باشد تا تواند
با واکنش سریع کشورهای عضو با تهدید و خطرهای معاصر مساعدت نماید. در این راستا ما ادامه مبلغ‌زایی انستیتوت‌های بین‌المللی مالیوی بخصوص توسط اساسیاسیون بین‌المللی رشد را با کشورهای نیازمند و مقصد تطبیق هدف و برنامه‌های پیش‌بینی شده مهم می‌شماریم. تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی برای نائل شدن به هدف‌های رشد استوار زمینه مناسب به شمار می‌روند. تاجیکستان توسط قبول استراتژی و دیگر سنت‌های کنسپتوالی جهت مرحله به مرحله گذاشتن به نظام رقمی کنانی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. وابسته به این پیشنهاد دارم که مجمع عمومی در اجلاس نوبتی آید به نقش ذهن صنعی در فراهمسازی امکانیت‌های نو برای رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و صورت بخشی جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار در آسیای مرکزی قدنامه مخصوص قبول نماید. تاجیکستان در چارچوب اجلاس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردیدن سمیت آینده را مهم ارزیابی می‌کند. سند بین دولتی پیمان به خاطر آینده که در جریان سمیت قبول گردید در جاده تامین صلح و امنیت و رشد استوار نقش کلیدی دارد و ما از آمادگی جامعه جهانی برای تطبیق آن استقبال می‌نماییم. این پیمان در شرایط قبول گردید که میلیون‌ها نفر مردم آسایشته در منطقه‌های گوناگون جهان با خطر و خطرهای امنیتی دچار گردیدند. ما بر این نظریم که جامعه جهانی در روبروی تهدیدهای تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، کیبرجنایت‌ها، گردش غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، اینچنین دیگر ظهورات جنایتکاری فرامرزی باید عملهای مشترک و مؤثر را انجام دهد. در برابر این سالهای آخر افزایش افکار اسلام ستیزی، اینچنین پدیده استفاده از سیاست دخوره در مناسبت‌های بین المللی باعث نگرانی گردیده است. کشور ما در همکاری با سازمان ملل و نهادهای دخلدار آن اینچنین دیگر شریکان جهت مقاومت به خطر و خطرهای امنیتی پیوسته اقدام‌های مشترک را راه اندازی می‌کند. با این مقصد تاجیکستان و دولت کویت در همکاری با دفتر ضد تروریستی سازمان ملل ماه نوامبر سال جاری در شهر الکویت کنفرانس نوبتی را در دایره روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم برگزار می‌نمایند. باور دارم که این چاره‌بینی مسائل پایداری امنیت و ثبات فراگیر را در محور خود قرار داده به ادامه مکالمه وسیع و با اعتماد اینچنین تبادل تجربه و افکار سازنده در این جاده مساعدت خواهد کرد. حاضرین گرامی، در رابطه با مسائل امنیتی میخواهم تاکید نمایم که بحران فلسطین همانا باعث نگرانی عمیق کشور ما می باشد. وضع فاجعه بار امروزه در آن منطقه بار دیگر ثابت می سازد که قضیه فلسطین راه حل نظامی ندارد. تاجیکستان بر آن نظر است که حل نهایی و واقعی این قضیه تنها توسط اجرای قرارهای سازمان ملل متحد آید به تأسیس دولت مستقل فلسطین در اساس مرزهای سال 1967 امکان پذیر می باشد. امید داریم که جانب‌های درگیر برای آتش بس و راه اندازی مذاکرات صلح اقدام کرده جامعه جهانی جهت احیای ثبات پایدار در فلسطین
تدبیرهای مؤثر خواهند اندیشید. همچنین ما جانبدار استقرار صلح، ثبات پایدار و رشد اقتصادی و اجتماعی در افغانستان همسایه هستیم. با این مقصد تاجیکستان همیشه آماده مساعدت در مسیر احیا و رشد ساحه‌های گوناگون حیات آسایشته در افغانستان می باشد. در برابر این از جامعه بین المللی باز هم دعوت می نمایم که با مقصد پیشگیری از بحران بشری کمک‌های خویش را به مردم اذیت کشیده افغانستان از جمله به منطقه‌هایی که در پی آفت‌های طبیعی ضرر دیدند دریغ ندارند. حاضرین گرامی، از برگزاری کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 زیاده از یک سال سپری گردید. در اساس معلومات نهادهای مربوطه سازمان ملل، پیشرفت در ساحه آب و بهداشت با وجود بهبودی‌های علاوه هنوز قانع کننده نیست. بنابراین تاجیکستان همچون کشور تشبثکار جهت تطبیق عهده‌داری‌هایی که از نتیجه کنفرانس آبی سال 2023 در روزنامه عمل آب برمی آید، با همه طرف‌های منفعت‌دار همکاری فعال دارد. اجرای موفقانه این و دیگر عهده‌داری‌ها و هدف و وظیفه‌های مربوط به آب از شریکی مؤثر بسیار جانبه و سلسله‌ای را تأمین می‌کنند وابسته خواهد بود. در رابطه با این استفاده پلتفرم روند آب دوشنبه را برای پیگیری نتیجه های کنفرانس آب سازمان ملل مهم می‌دانیم. باور داریم که روند آب دوشنبه با صفت میدان مکالمه وسیع جانب‌های منفعت دار برای آمادگی همه جانبه بر برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2028 در دوشنبه نقش مهم خواهد بازی. حاضرین گرامی، در پس منظر پیامدهای تغییریاب اقلیم، جامعه جهانی را ضرور است که در جریان استفاده ذخیره‌های طبیعی و فعالیت بی‌میلان ساحه‌های مختلف حیات انسان از ابتکارهای دستجمعانه کار بگیرد. سالهای آخر آفت‌های طبیعی در برابر خشکسالی‌های پی در پی و ساحه‌های کشاورزی، محیط زیست و در مجموع با اقتصادیات کشورهای رو به ترقی خسارات زیاد وارد می‌نمایند. تاجیکستان نیز که 93% قلمروش کوسار میباشد، بنابر منتظم رو دادن آفت‌های طبیعی از تغییرات اقلیم آسیب پذیر است. آفت‌های طبیعی همه ساله به اقتصادیات تاجیکستان به مبلغ $100 میلیون امریکایی ضرر رسانیده. متاسفانه در بسیار موردها باعث تلفات زیادی جانی نیز می‌گردند. تغییرات اقلیم باعث آبشوی با صورت پریخ‌ها و کاهش حجم آب دریاها در مناطق گوناگون جهان از جمله در آسیای مرکزی گردیده ایستاده است. این روند به بخش‌های واقعی اقتصاد ملی از قبیل انرژتیک، صنعت و کشاورزی تأثیر منفی می‌رساند. تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان که سرچشمه اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد، زیاده از 1,000 پر آب شده، سرعت آبشوی آنها رو به افزایش است. آن در حالی است که بارشات و پریخ‌های تاجیکستان تا 60% منبع تشکل یابی ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ضمناً با تشبث تاجیکستان از جانب سازمان ملل اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها برای رشد همکاری طرف‌های منفعت‌دار زمینه مناسب را فراهم می‌آورد. طبق قرار مذکور مجمع عمومی همچنین 21 مارس همه ساله
همچون روز جهانی پیریخا مقرر گردیده تحت سرپرستی دبیر کل سازمان ملل متحد فاند مقصدناک آید به حفظ پیریخا تأسیس یافته است. در این زمینه سال آینده در شهر دوشنبه کنفرانس اولین سطح بلند آید به مسئله پیریخا برگزار می گردد. با استفاده از فرصت از کشورها و سازمانهای شریک دعوت می نمایم تا در کار این کنفرانس به طور فعال شرکت ورزند و سهم بگیرند. ما بر آن نظریم که این همایش مهم بین المللی که در همکاری با یونسکو و سازمان جهانی متئورولوژی دایر می گردد جهت ارزیابی مشکلات گلوبالی پیریخا و دریافت راه‌های مشخص حل آنها نقش مؤثر خواهد بازید. همزمان با این ما از همه شریکان دعوت به عمل می آوریم که سهم مالیوی خود را در فاند بین المللی مقصدناک آید به حفظ پیریخا فعالانه گذرانند. قابل ذکر است که تاجیکستان در ادامه پیشبرد روزنامه حفظ پیریخا یکجا با فرانسه تشبس نوبتی را آید به اعلان سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای علمهای یکشناسی پیشنهاد کرد. کشور ما بر اساس عهده‌داری های بین المللی خود از جمله بر پایه مقررات سازشنامه پاریس استراتژی ملی را آید به مطابق شوی به تغییریابی اقلیم تا سال 2030 قبول نموده است. مسلم است که یکی از راه‌های حل موفقانه مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم رشد اقتصاد سبز می باشد که در نوبت خود ضرورت رشد انرژی سبز را به میان می آورد. با در نظر داشت این واقعیت کشور ما استراتژی رشد اقتصاد سبز را برای سالهای 2023 2037 قبول و مورد تطبیق قرار داده است. حالا ما 98% نیروی بر را از حساب ذخیره‌های هیدروانرژتیکی کشور استحصال میکنیم و از روی حصه تولید انرژی سبز از منبع‌های تجدید شونده در جهان جای ششم را اشغال می‌نماییم. هدف از تطبیق نقشه‌های ما در این سمت تا سال 2037 به کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان می باشد. امروز برای جامعه جهانی دریافت راه‌های حل مسائل روزمره مطابق شوی و تغییریابی اقلیم و پس کردن شدت تأثیر منفی آن یکی از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می رود. امید داریم که دولت‌های پیشرفته، سازمان ملل متحد و ساختارهای تخصصی آن، نهادهای با نفوذ بین المللی مالیوی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه بین المللی و منطقوی به این مسائل مبرم من بعد نیز توجه جدی ظاهر خواهند کرد. ما باور داریم که جامعه جهانی می تواند توسط گسترش دادن مکالمه با اعتماد، همدیگر فهمی و همکاری سازنده به تطبیق اصول و هدفهای عمومی خود نائل گردد. از توجهتان سپاسگزارم. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Tajikistan. 24 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک با ولیعهد دولت کویت شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح ملاقات نمودند. در واخور مسائل همکاری تاجیکستان و کویت مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها آید به تحکیم و توسعه رابطه‌های دوجانبه در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگ، تندرستی، سیاحی، علاقه هوایی و تأمین امنیت
табодули афкор карданд. барои беҳбуд бахшидан ба робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, тавсеяи ҳамкорӣ бо фонди кувайтӣ оид ба рушди иқтисодиёти арабӣ ва ҷонло кардани фаъолияти комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмиву техникӣ зарур шумурда шуд. истихроҷи канданиҳои фоиданок, саноати сабуку хӯрокворӣ, содироти оби нӯшокӣ аз Тоҷикистон ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ самтҳои дигари ҳамкории ояндадори ду кишвар номида шуд. ҳамчунин оид ба тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаи маориф, ҷудо намудани бурсияҳо аз рӯи ихтисосҳои тиббӣ, техникӣ ва фанҳои дақиқ барои шаҳрвандони ду кишвар изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. зимни баррасии масоили вобаста ба таъмини амну субот ҷонибҳо аҳамияти баргузории конфронси байналмилалии зидди террористӣ марҳилаи кувайтии раванди душанберо ки ба наздикӣ дар кувайт баргузор хоҳад шуд таъкид доштанд. 24 сентябр дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо амири давлати Қатар шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ суҳбат намуданд. зимнан масоили вобаста ба ҳамкории дуҷониба ва чанде аз мавзӯъҳои минтақавию ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. таваҷҷӯҳи зиёд аз ҷумла ба рӯзномаи ҳамоиши сарони давлатҳо дар муколамаи Осиё оид ба ҳамкорие ки ба наздикӣ дар Қатар баргузор хоҳад шуд зоҳир гардид. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.